کیا محبت دور سے بھی اثر کرتی ہے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ کہتے ہیں محبت ایک جذبہ ہے، مگر سچ کہو تو محبت صرف جذبہ نہیں، یہ ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے جو دل سے نکل کر فضاؤں میں سفر کرتی ہے، اور چاہے فاصلے کتنے ہی ہوں یہ اپنے محبوب تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، جب کوئی شخص شدت سے ہمیں یاد کرتا ہے، چاہے وہ ہم سے میلوں دور ہو، اچانک دل سے بے چین ہو جاتا ہے یا اس کا خیال بے وجہ دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ محبت کی نرمی ہے جو دور بیٹھ کر بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن اور دماغ کی لہریں ایک مخصوص فریکوینسی پر چلتی ہیں، اور جب کوئی ہمیں سچے دل سے چاہتا ہے، اس کی محبت کی لہریں خلا میں سفر کر کے ہمارے لاشعور کو چھوتی ہیں، ہمیں بے وجہ اس کی یاد آتی ہے، سکون یا اضطراب محسوس ہوتا ہے۔ سچی محبت فاصلوں میں قید نہیں ہوتی، یہ دلوں کو جوڑتی ہے، فاصلے توڑتی ہے۔ دعائیں بن لفظوں کے اثر کرتی ہیں، اور خاموش جذبات کائنات میں گونج پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو محبت یا خیر کی دعا دے رہے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ دور ہے، کیونکہ سچی دعا اور محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ دل سے نکل کر آسمانوں میں سفر کرتی ہے، اور ایک دن کسی نہ کسی شکل میں اس شخص تک پہنچ کر زندگی بدل دیتی ہے۔ آپ سب محبت کریں، خلوص رکھیں اور یقین رکھیں، دور بیٹھے دل ایک دوسرے کو ضرور محسوس کرتے ہیں۔ شکریہ۔ محبت کے دور سے اثر انداز ہونے کے 10 گہرے مراحل، مکمل وضاحت کے ساتھ۔ پہلا اثر، دل کی گہرائی سے خیال پیدا ہونا۔ جب کوئی شخص سچے دل سے آپ کو یاد کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، اس کی سوچ محض خیال نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک توانائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا خیال دماغ کے ساتھ جذباتی نظام کو متحرک کرتا ہے۔ اسی لمحے آپ کے اندر سے ایک مخصوص وائبریشن پیدا ہوتی ہے، جو نظر تو نہیں آتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، عام سوچ اور دل کی گہرائی سے نکلنے والا خیال، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سچے جذبات ہمیشہ گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ دوسرا اثر، دماغی لہریں اور نیورونز کا عمل۔ جب آپ محبت یا یاد کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں نیورونز متحرک ہو کر برقی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ یہ لہریں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، جیسے ڈیلٹا، تھیٹا، الفا وغیرہ۔ خاص طور پر الفا اور تھیٹا لہریں ذہن کو سکون اور محبت کی توانائی میں لے جاتی ہیں، جو دور تک سفر کر سکتی ہیں۔ سائنس اسے ایک قسم کی مینٹل براڈ کاسٹنگ کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، محبت دور بیٹھے انسان تک توانائی کی لہروں کی شکل میں پہنچتی ہے، چاہے وہ میلوں دور ہو۔ تیسرا اثر، جسمانی بائیو فیلڈ کی توانائی نکلنا۔ ہر انسان کے جسم کے گرد ایک اندیکھی برقیاتی فیلڈ ہوتی ہے۔ جب محبت یا دعا کی شدت زیادہ ہو، یہ بائیو فیلڈ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ توانائی دور جا کر مخصوص افراد تک پہنچ سکتی ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں تک جن سے جذباتی تعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے، آپ بے چین یا مطمئن محسوس کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ آپ کو اس کی خبر ہو۔ چوتھا اثر، کائناتی لہروں کا سفر۔ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے، چاہے وہ ذرات ہوں یا جذبات۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے
अगर दो ज़र्रात एक बार जुड़ जाए तो वो फासले की परवाह किए बगैर एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। मोहब्बत भी इसी उसूल पर काम करती है। जज्बाती और रूहानी सतह पर अगर दिलों में सच्चा ताल्लुक़ हो तो मोहब्बत की तवानाई खला में सफ़र करके दूर तक पहुंच सकती है। पांचवा असर, लाशऊर की सतह पर असर। इंसानी जहन का 95% हिस्सा लाशऊर पर मुश्तमिल है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से आपके लिए मोहब्बत या दुआ करता है तो उसका पैगाम बराह रास्त आपके लाशऊर तक पहुंच सकता है। नतीजा ये निकलता है कि आपको उस शख्स की याद बेवजह आने लगती है। आप ख्वाब में उसको देख सकते हैं या आपके दिल की कैफियत अचानक बदल सकती है। ये सब लाशऊर की सतह पर मोहब्बत के दूर से असरअंदाज होने की अलामात हैं। छठा असर, जज्बाती हम आहंगी। मोहब्बत करने वाले अफराद के दरमियान एक किस्म की जज्बाती तार जुड़ जाती है। अगर एक शख्स खुश हो या गम में मुब्तला हो तो दूसरे को उसका एहसास दूर बैठकर भी हो सकता है। सच्चे रिश्तों में ये हम आहंगी इतनी ताकतवर होती है कि बसा औक़ात दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को शिद्दत से याद करते हैं। कभी दोनों की हालत एक जैसी हो जाती है, चाहे वो मीलों दूर हो। सातवां असर, रूहानी दुआ और नूरानी असरात। मोहब्बत अगर खुलूस और नेक नियति के साथ हो तो इसकी दुआ या खैर फ्रीक्वेंसी नूरानी असर पैदा करती है। रूहानी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दुआ का सफ़र फासलों को नहीं मानता, वो दिल से निकलकर कायनात की राहों में अपने महबूब तक पहुंचती है। ये दुआ कभी हिफाजत बनकर ज़ाहिर होती है, कभी सुकून, कभी खैरो बरकत और बाज़ औक़ात तकदीर की तब्दीली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आठवां असर, वक्त और फासले की कैद टूट जाना। मोहब्बत की तवानाई में वक्त, मुल्क, फासले की कोई कैद नहीं। सच्ची मोहब्बत हज़ारों मील की दीवारें तोड़ सकती है, वक्त की हदबंदी को बेकार कर सकती है और मौजूदगी के बगैर भी दिल को जोड़ सकती है। इसीलिए कोई माँ बेटे के लिए दुआ करे तो वो फ़ौरन असर करती है, या महबूब दूर हो मगर उसकी मोहब्बत महसूस होती है। नौवां असर, ख्वाब, इशारे और कायनाती अलामात। मोहब्बत की तवानाई कभी ख्वाबों की सूरत में ज़ाहिर होती है, कभी कोई गाना, कोई अलामत, कोई अचानक वाक़या या कोई एहसास आपको बता देता है कि दूर बैठा शख्स आपको याद कर रहा है। ये कायनाती ज़ुबान कहलाती है जो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दूर से राब्ते का ज़रिया बनती है। दसवां असर, हकीकी ज़िंदगी में असर और तब्दीली। मोहब्बत की दूर से असरअंदाज होने वाली तवानाई सिर्फ महसूसात तक महदूद नहीं बल्कि यह हकीकी ज़िंदगी में हालात बदल सकती है, मुश्किलात आसान कर सकती है, दिल को सुकून दे सकती है और बाज़ औक़ात मुअज़्ज़ा बनकर ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सकती है। यही असल मोहब्बत की ताकत है जो दूर होकर भी रूह को छू जाती है। मोहब्बत दूर से भी असर करती है और ये असर हकीकी, साइंसी, रूहानी और नफ्सियाती सतह पर साबित है। दिल की गहराइयों से निकलने वाला ख्याल, दिमाग की लहरों का सफ़र, बायोफील्ड की तवानाई, कायनाती रब्त, लाशऊर की हम आहंगी, जज्बाती जुड़ाव, दुआ और खैर की रोशनी, वक्त, फासले का टूटना, ख्वाब और अलामात और आखिर में हकीकत में ज़िंदगी का बदलना। ये सब इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कोई आम जज्बा नहीं बल्कि एक ताकतवर एनर्जी है जो दूर से भी अपने असरात छोड़ती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।